Greetings, welcome back to ECD Laboratory, second semester Diploma in Electronics and Communication. This is about session number 4. In this session, we are going to discuss about active component such as SCR, MOSFET, DIAC and TRIAC. The main intention of this session is to find the symbol types, different types of the active components and applications, and we need to find out the role why where we are going to use this one. So that is the intention of this course, and I'm going to explain in this video. See, first thing is MOSFET. What is meant by the MOSFET? See, MOSFET is like a transistor. What we have seen BJT transistor. The next version of the BJT is FET. After the FET, they come up with MOSFET. MOSFET means it's a MOS, metal oxide semiconductor field effect transistor. Have become very oftenly widely used component in electronics. See, nowadays if you open any integrated circuit IC, in the inside the IC there will be a MOSFET, or the advance of the MOSFET will be CMOS, complementary metal oxide semiconductor. These are all available in chip. See, MOSFET has become very familiar everywhere, from the computer memory to I ampere switching power supplies. These are all the application they have used the MOSFET. The name is acronym of metal oxide field effect transistor. The MOSFET is a unipolar device, since it uses only majority carriers in conduction. While conduction, it uses only the majority carrier. The MOSFET is a three-terminal device, the name called gate drain source. So this is very important. See, like BJT, we have a base emitter collector. Like MOSFET is also three-terminal. They call that as a gate drain source, and the 4 layers. It is made up of 4 layers. They called as an NPN layer, or it depends upon the type. We'll see it how it will be the structure. MOSFET is a voltage controlled majority carrier device. MOSFET are controlled by voltage rather than the current and make very good switches. The MOSFET is mainly used for a switching application. And the main role where we are using this MOSFET have a high input impedance. See, why they have a high input impedance? They constructed in such a way that they use gate. See, this is the gate. The gate will be connected with the insulator. There is a silicon oxide while construction. This makes as a high input impedance. The MOSFET has a high input resistance, and it can be used as an input stage of the various types of the voltmeter. See, whenever you in voltmeter, if you connect the voltage measurement across the input section, there we can use the MOSFET as a protecting circuit. MOSFET draws very little current, little input current, easy to make, can be made extremely small and consuming very little power. How the MOSFET will be construction? It needs few lesser current and smaller size, and it consumes the low power. We can use this MOSFET for the low power. This is the main role of this MOSFET. MOSFET are used in ultra high input impedance amplifier circuit. Means wherever the input resistance is required, larger the input resistor required for amplifying circuit, we can use MOSFET. And voltage controlled resistor circuit, we can use this for voltage control. And switching circuit are found a large integrated circuit IC. We can find this in a large digital integrated ICs. This is about the role of the MOSFET. And coming to symbol, there are different type of symbol. See, why? Because the MOSFET can be categorized into P channel and N channel, and the same time we can be categorized into enhancement and depletion. See here, what is mean by enhancement is showing. See, while constructing the MOSFET, while manufacturing, there is no predefined layer between the gate to source, drain to source. See, this is a somewhat mistake it's happened. This is a drain, and this source, and this is a gate. See, there is no proper connection between the drain to source. That is called enhancement MOSFET. It will be written like this. See, there is a gap between drain to source. That's why while symbol there is a gap between drain to source. That indicates enhancement mode. But if you consider a depletion mode, there is a layer. There is a layer. It's a channel connected between drain to source. There is a predefined manufacturing channels available from drain to source. That is called as a depletion mode. See, while symbol they will draw it continuous line. See, this is the indication of the enhancement and depletion mode. And there is a two types. One is a N channel. They can either use the N channel as a source between the drain to source, or P channel.
That's why if they use N material, they call that as N channel. If they use P material, they can P channel. See, this is the type. See, this indicated by the arrow mark. See, this is a N channel. N channel means arrow towards the line. See, depletion means continuous line. And N channel enhancement, this is a N channel, but enhancement there is a gap. So this is a gap. N channel meant there is a 3 terminal. One is gate drain source, like gate drain source. There is a P channel. P channel means arrow mark outwards to the source. The here they use the so arrow mark across the source terminal. In BJT they are using the arrow mark towards the emitter. They will put the emitter for N type and P type representation. Here they are using source as a arrow mark to identify whether it's a P channel or N channel. You should be very careful. This will going to get a little bit confusion. See why? Because means there is a depletion mode as well as enhance mode. These are all the 4 different types of symbols available in the MOSFET. And the different types I already told. MOSFET can be categorized into N channel MOSFET and P channel MOSFET. Depends on the construction. If they use N material, it become N channel. If they use P material, then become a P channel. So this way we can be categorized. And there is a 2 type based on the construction. That is a enhancement mode and depletion mode. Enhancement means there is no predefined channel between the drain to source. That is called enhancement. If there is a predefined channel between the drain to source, we can say it is a this depletion layer MOSFET. See, this is a 2 type, enhancement and depletion. So all this operation, how this is working, and how with the different combination of gate voltage, how the drain current flows from the drain to source, all these things we'll going to discuss in coming videos. So in this video, its main objective is you should know how to draw the symbol and what are the different types, and main role where we are going to use this, and main function, and where applications. These are all the 4 important points we are going to discuss in this one. And coming to application, we can the MOSFET are used widely in all the electronics, especially in switching applications, linear power supplies, switching power supplies. If you open SMPS, computer having a power source, that is called SMPS, switching mode power supply, SMPS. See, if you open that, you can find the MOSFET there. And DC to DC converter, low voltage motor controller. If there are different motors, we know that universal motor, stepper motor. If you want to control the speed of the motor, we are going to use this MOSFET. High voltage control applications, as common source amplifier. They can use this amplifier also as electronic switches in microprocessor, microcontroller, as a PMOS, NMOS or a CMOS logic. If they are designing the IC integrated circuit, inside that they can use this MOSFET, NMOS, PMOS or a CMOS logic for designing the microprocessor, microcontroller. In logic gates like memories, and in power electronics as a switches in chopper and inverter, motor speed control, vector pulse width modulation, PWM, max generation application, and light intensity controls. So these are all the application we can find the MOSFET. And next active component is called SCR. SCR means it's a silicon control rectifier. What is mean by silicon control rectifier? See, in 1920 there is a device called as a thyratron, was the gas filled tube that functioned as a switch and rectifier. So they have find out a device called as a thyratron. It works as a switch as a rectifier. In 1956, General Electrical Company, they have introduced the solid state means transistor. With this concept, thyratron, they find out the new device called as a thyristor. The name thyristor is derived from the combination of the thyratron plus transistor. Thyratron first 4 letter, and transistor last 5 letters. See, if they combine, that becomes a thyristor. See, in 1950, General Electrical introduced the solid state version. Solid state version means P type, N type material in a gas filled tube concept. That's a thyratron. They find out the new device called as a thyristor. The silicon control rectifier, SCR, is a type of transistor. Thyristor. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಲಿ SCR ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದು SCRನೇ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ SCR ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ದೋ ದ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸಿನಾನಿಮಿಕ್. ಎರಡೂ ಸಿನಾನಿಮಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ SCR ಆರ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್, ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್, ಲಾರ್ಜರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಲೈಕ್ ಡಯೋಡ್ ತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆನೋಡು, ಕ್ಯಾಥೋಡು ಅಂಡ್ ಗೇಟ್. ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇತ್ತು, ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೇಮ್ ಡಯೋಡ್ ತರನೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ 4 ಲೇಯರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್. ಇದು ಗೇಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಗೇಟ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಹೈ ಪವರ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಕರೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಫ್ ಹೈ ಪವರ್ ಎ ಸಿ ಇನ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿ ಸಿ ಪವರ್. ಸಿ ಇದು ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ ಪವರ್ ಎ ಸಿ ಟು ಹೈ ಪವರ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್. ನಾವು ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ have a wonderful capability of the AC power. It is called as a phase control, which interrupt the each positive phase of the AC power supply. SCR also used to provide the over voltage protection. This can be used as a over voltage protection ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಫೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 90 degree to 180 degree. They can, it's have a ability to conduct from 90 degree to 180 degree ಅಥವಾ some 45 degree ಇಂದ 180 degree ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಯೋಡ್. ಡಯೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯೋಡ್ ಹೇಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಅದೇ ತರ. ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ದ ಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಗೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ 4 ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಆನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ J1, J2, J3 ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 4 ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ನಮಗೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆನೋಡು, ಕ್ಯಾಥೋಡು ಮತ್ತೆ ಗೇಟು. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಟಿ ಒ ಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್, ಆರ್ ಸಿ ಟಿ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಎ ಟಿ ಟಿ, ಎಲ್ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಾಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಪವರ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈ ಪವರ್ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಹೈ ಪವರ್ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈ 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವ್
DC ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. SCR ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ SCR. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪವರ್, ಅಲ್ಲೇ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಹೀಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ SCRs. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ SCR ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ SCR ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, SCR ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು DIAC, it's called as an thyristor also. DIAC is also thyristor. Its name probably derived from the diode for AC. ಸೊ ಇದು AC ಗೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಡಯೋಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ DIAC ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರು. ಅದೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ DIAC is a thyristor. The DIAC is like ಟೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 4 layer ಡಯೋಡ್ಸ್, ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಯೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು DIAC ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಯೋಡ್ಸ್. ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಯೋಡ್, 1 ಡಯೋಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಯೋಡ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, DIAC ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 4 layer, 4 ಲೇಯರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ PN ಲೇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು SCR ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಟ್ DIAC ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಯೋಡ್ ಇದೆ. ಈ ಡಯೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ A to B ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಯೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, B to A ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, DIAC is work in bidirectional. ಇದು bidirectional ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. DIAC is also 4 layer diodes ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. DIAC ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಝೀನೋ ಡಯೋಡ್ ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ DIAC ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಝೀನೋ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. 2 ಝೀನೋ ಡಯೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ DIAC ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ DIAC ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಲ್, ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ DIAC ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, DIAC ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. AC ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದು DIAC ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ DIAC is a symmetrical in response to the opposite voltage. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ DIAC is used with respect to the ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ DIAC ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ DIAC ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು DIAC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆನ್ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ applied to the DIAC is adjusted with a potential meter, RC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನಾವು RC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿಲೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಡಿಲೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವು DIAC ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ SCR ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ DIAC ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DIAC ನ ಮೇನ್ ರೋಲು, ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ DIAC ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ IC ವಿತ್ DIAC ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಆ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ DIAC ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ DIAC ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದು ಡಯೋಡ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಿ, ಎರಡು ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟಿ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ತರ 4 ವೇಲು ಬರೀಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 4 ವೇನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಯೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಆನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಯೋಡ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ A1 A2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ T1 T2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is the name.
ಅಥವಾ MT1 MT2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ A1 A2 ಆರ್ MT1 MT2. MT1 ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಮೇನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸಿ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ black triangle may have open center. All this varieties means of the same thing. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, DIAC ಸಿಂಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And coming to application, DIAC we can use this for triggering of SCR and TRIAC ಅಲ್ಲಿ DIAC ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ಮರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು DIAC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮಿಂಗ್ TRIAC. ನೋಡ್ರಿ, SCR, DIAC, TRIAC ಇವೆಲ್ಲ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು SCR ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, DIAC ಇಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, SCR ಅಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, DIAC ಅಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. SCR ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ TRIAC ಆಗಿರುತ್ತೆ. TRIAC ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, SCR ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ TRIAC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ DIAC ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಥೈರಿಸ್ಟರ್, 2 SCR ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 1, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್. ಅದು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಟೈಪ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 2 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹಾವ್ 5 ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್, 5 ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. P ಟೈಪ್ ಮತ್ತು N ಟೈಪ್ 5 ಲೇಯರ್ ಸೇರಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ 3 ಲೆಡ್ಸ್, 3 ಲೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನೋಡು, ಕ್ಯಾಥೋಡು ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟರ್ಮಿನಲ್ 1, ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಗೇಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ದ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ ಗೇಟ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಜನರಲಿ ಥ್ರೂ ಥಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೇಸ್ ಟ್ರಯೋಡ್ ಫಾರ್ AC. ಟ್ರಯೋಡ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಯೋಡ್ ಫಾರ್ AC, ದಟ್ ಇಸ್ AC TRI. ಇದು ಟ್ರೈ ಪ್ಲಸ್ AC ಸೇರಿದ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯೋಡ್ ಫಾರ್ AC. ಎ ಟ್ರಯೋಡ್ ವಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆನ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 1950 ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಥೈರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ 1956 ಆಗ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ACಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ SCR. ಇದು 2 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್. ಆ್ಯನೋಡ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಲೈಕ್ SCR ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಪಿನ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. and the main role, the track can be used as a AC voltage control. AC voltage control ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸಸ್. 2 ಗೇಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ನಾವು ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ಸಿಂಬಲ್, ಸಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, 2 2 SCR ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ 1 ಗೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ 1 ಅಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ 2 ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅನ್ MT1 MT2 ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯನೋಡ್ 1 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. MT1 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ MT1 ನಿಯರ್ ಟು ದ ಗೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ and applications. They are used in a controlling circuit. It is used in high power lamp switches ಆಗುತ್ತೆ. It is used in AC power control. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ AC ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಹೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, AC ಮೋಟರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ AC ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ AC ಸ್ವಿಚಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.